જય જય યદ્રોમવિવરેલીનાંડાના કોટયા પૃથક તદક્ષરમ ગુણાતીતમ 145 તીતમ નમામ્યહમ મહાધ્યાનાભ્યાસમ વિદતમજસમ ભગવત પવિતે સંપ્રાપ્તમ સ્થિતિમતિવરૈકાંતિકવૃષે સદાનંદમ સારમ પરમહરિવાર્તાવ્યસનિનમ ગુણાતીતાનંદમ મુનિવરમહં નોમિ સતતમ. સ્વામિનારાયણ હરે સંકલ્પને પડતા મૂકીને એકાગ્ર ચિત્તે થઈને શ્રીજી મહારાજ પુરુષોત્તમને સંભાળીને એમ ધારવું છે કે સ્વામી વાતો કરે છે ને આપણે સાંભળીએ છીએ તે પ્રમાણે પોતાના અંતરમાં તપાસ કરતા જવું અને કહ્યું છે તેમ સમજીને વર્તવું. અનાદિમૂળ અક્ષર મૂર્તિ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ વાત કરી. પ્રકરણ 12ની 145મી વાત છે. પ્રકરણ 12 અને 145. સ્વામિનારાયણ સ્વામીએ વાત કરી અણી શુદ્ધ રહેવું તે બહુ કઠણ છે. તે માન આવે કે કામ કે સ્વાદ કે લોભ આવે તો સત્સંગ પડ્યો મૂકે. તે બેચર ને દેવકર્ષણ કબીરિયા થઈ ગયા ને લાધો શુકલ નગર જઈને શક્તિપંથી થયો અને બેચર વિહામણામાં ભળી ગયો. માટે બ્રાહ્મણમાં સત્સંગ કોઈનો રહ્યો નથી. માટે કુસંગ લાગે તો સત્સંગ ટળી જાય. પછી અહીંયા ડોજ મોલનું બળ ત્યાં લગી જ્યાં લગી નથી ખવાનો ખડજમાં, તેમ હરિજન સારો ત્યાં લગી નથી આવ્યો વિમુખની વડજમાં. કાપે છે સરપનો કંડિયો, માગ થતાં મૂસો મલકાય છે, પણ જાણતો નથી આખું આંધળો જે હમણાં ખીજ નાક ખાય છે. ખીજ ને ખીજી નાક ખાય છે. ખીજાય હર્ષાબેન ઉપર કોઈ વખત ખીજાવ છો કે નહીં? હા ખીજાય છે ખીજી. એવું છે? આ ભાઈ કહેવાય. પણ તમે માની લીધું. તે વિષયરૂપ કરંડિયો કાપે છે ને ચોરને માર્ગે ચાલે છે. જેટલા વિષયના ગાંઠ, જેટલા મનમાં એના અંકુર છે, જેટલા કુસંગીની પાસે બેસે તે સર્વ પડી જાય છે. તે સત્સંગમાં કહ્યો એટલા ગણી દેખાડીએ. આપણામાં જેને સન્નિપાત થાય તે વહેલો ઉઠીને ચાલી નીકળે. નજીકમાં બેસીને જેટલું વડવું એટલું વડી લઉં છું. અહીંયા વળીએ તો વાંધો નહીં, બધું નીકળી જાય. સજાનંદ સ્વામી મહારાજ સારું બોલીએ તો સારું રહે. એટલે પહેલાં જ માની લીધું ભાઈ. 145ની વાત. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. It is very hard to be very, very proper. When we have the rise of ego, lust, taste, or greed in our mind. વેરી પ્રોપર બી ખરો, પણ મોર લાઈક ફોકસ્ડ
on our goal. To be focused on our goal, that is anishuddha. Okay. So in satsang, to be really remain focused, totally focused to our goal is very difficult. When we have the rise of ego, lust, taste, or greed, then our satsang, we leave from our original goals. There were couple satsangis whose name Swami is giving, Bechar Bhanji and Devkarsan. They became Kabiriya. Kabiriya was a panth, a different kind of satsang where women and men used to live together. So Devkaran and Devkarsan and Becharbai became, they left this satsang which is very pure and became kind of in a different line. Ladho Shukla, he went to Nagar. Nagar is Ahmedabad, and he became Shaktipanthi. In Shaktipanthi is some kind of, they are followers of Mataji, but then their line is not very proper. And Bechar Vihamanma bhadi gyo. So thus all these satsangs went into different kind of satsangs, which are called satsangs, but they have different kind of lifestyle. So here, Swami is saying that in Brahman, actually some of the people from higher caste who had the ego of the higher caste, their satsang did not remain. So sometimes when your company is not proper, then your good goals get moved away from that. Here Swami is saying, મોલનું બળ જ્યાં લગી મોલનું બળ ત્યાં લગી જ્યાં લગી નથી ખવાણો ખડજમાં. The standing stalks of wheat, when they are rising and following in the wind, they are very, very strong. But when they are being taken out and they are taking out the grains from that, at that time they get all crushed up. The same way Swami is saying that Harijan Saro ત્યાં લગી નથી આવ્યો વિમુખની વડજમાં. So till the Harijan has not come in the company of people who are not following the satsang ways, then they are okay. But when their company changes, their satsang gets all diverted. કાપે છે સરપનો કંડિયો, માગ થાતા મૂસો મલકાય છે. The muso means the rat, mouse. When they are crunching the basket of a snake, and when there is a little bit they cut out and they try to get in, when it opens up, they are very happy and they are trying to sneak in and they are smiling. But જાણતો નથી આંખું આંધળો. That means this is the blind mouse. He doesn't understand that hamna, when he goes inside, the nag means the snake, will be very angry and eat him up. So વિષયરૂપ કંડિયો કાપે છે અને ચોરને માર્ગે ચાલે છે. This way, when the human beings, they are having the fun and enjoying the vishay, at that time they feel that, oh, they are having very nice time. And ચોરને માર્ગે ચાલે છે, that means they are doing improper things. જેટલા વિષયના ઘાટ, જેટલા મનમાં એના અંકુર છે, તેટલા કુસંગીની પાસે બેસે તે સર્વે પડી જાય છે. Whenever we have the desires of five senses and the seeds of that in our mind, when we have different company, then we all get away from our way of satsang. તે સત્સંગમાં કહો એટલા ગણી દેખાડીએ. So in any satsang, you can find so many people who get diverted. આપણામાં જેને સન્નિપાત થાય છે તે વહેલો ઉઠીને ચાલી નીકળે. સન્નિપાત is the kind of fever when you forget the proper ways of living and you can go anyway. So when you have that kind of fever of vishay, then you get up and go away from your goal.
સજાનંદ સ્વામી મહારાજની છે. સરસ. આજે લાંબી વાત છે થોડી, પણ સ્વામી એક મુદ્દા ઉપર વાત કરે છે. સ્વામી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ give us some point to think on, અણિશુદ્ધ રહેવું તે બહુ કઠણ છે. અણિશુદ્ધ એટલે અણી મીન્સ લાસ્ટ શાર્પ એન્ડ ઓફ નાઇફ. એટલું બી સહેજ બી કાંઈ ખોટ ના હોય એને અણિશુદ્ધ કહેવાય. સ્વામિનારાયણ ભગવાને વચનામૃતમાં એક એવો બીજો શબ્દ બી વાપર્યો છે. કસર કેટલી નથી રહેવા દેવી? તલ માત્ર કસર નથી રહેવા દેવી, એવું કહ્યું છે. એ બી અણિશુદ્ધનો જ બીજો પર્યાય શબ્દ છે. અણિશુદ્ધના જુદા જુદા એપ્લિકેશનો બી છે. કોઈ એમ કહેશે કે ભાઈ હું અમેરિકા આવ્યો પણ મેં માંસ માટી ખાધી જ નથી, હું એટલો અણિશુદ્ધ રહ્યો છું કે માંસ માટી ખાધી જ નથી. Somebody would say, I came to America and I had no meat, no meat items. I have never taken meat item. સારી વાત છે. એટલો એનો પોતાનો વિશ્વાસ છે, એટલી એની પોતાની અહિંસા પ્રત્યેની એક ડેડિકેશન છે. પણ જ્યારે એનો બહુ ઊંડો વિચાર કરીએ ને ત્યારે એમાં બી નાના નાના ફેલિયર તો હોય છે. અમારા મોટા ભાઈ છે હરિહરભાઈ, એ એવા અણિશુદ્ધ રહેવા માગે છે. એ આવ્યા પછી મને બધા મિલ્ક પ્રોડક્ટ ને બધાનો વધારે સ્ટડી થયો કે ભાઈ મિલ્કમાં વિટામિન ડી આવે છે, એમાં બી એનિમલનું જ કંઈક પ્રોડક્ટ હોય છે ને એવું બધું હોય છે. એટલે એ મને પછી ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ એમની શોધ સારી છે. પણ એવું તો ના કહેવાય કે એમણે એ પહેલાં આવીને વિટામિન ડી વાળું મિલ્ક નથી પીધું. પી તો લીધું જ હશે ને પણ છતાં જાગ્રતતા રાખી છે. એટલે પીવાઈ ગયું હોય, ભૂલ થઈ ગઈ હોય. આપણે બધા જ એવી ભૂલ અજાણતામાં બી કરતા આવીશું. પણ જેટલી અજાણતામાં ભૂલ થાય એટલી જાણતામાં નહીં કરવી, એટલી જાણી નહીં કરવી. એટલો ફેર પાડવો સ્વામી એ કહેવા માગે છે. પણ સ્વામી તો બીજી રીતની વાત કરે છે કે આ બધી નાની ટ્રાઇફલિંગ થિંગ્સનો વ્યવહારિક થિંગ એની કોઈ સ્વામીને પડી નથી. સ્વામી એમ કહે છે કે અહીં સત્સંગમાં જે આવે, સ્વામિનારાયણના જે સત્સંગી થાય છે એ આખી જિંદગી અણિશુદ્ધ રહે એ બહુ કઠણ છે. બિચારા ફસાઈ જાય, ભરમાઈ જાય, બોળવાઈ જાય, સત્સંગ છોડી દે, એની અહીં સ્વામી વાત કરે છે. એટલે કહે છે કે અણિશુદ્ધ રહેવું તે બહુ કઠણ છે. કે હું સ્વામિનારાયણનો જીવતો જ્યાં સુધી છું ત્યાં સુધી સ્વામિનારાયણનો જ રહેવાનો. ગમે તેવો પ્રસંગ આવે, ગમે તેવી મુશ્કેલી આવે, ગમે તેવું વાતાવરણ ખડું થાય તો પણ હું સ્વામિનારાયણ ભગવાનને છોડીશ નહીં. એવી એને જેને અંદરમાં ગાંઠ પડી જાય એ અણિશુદ્ધ કહેવાય. સ્વામિનારાયણનો કહેવાથી આપણે ગુણાતી સમાજના જ છીએ, કાકાજીના જ છીએ. તો કાકાજી માટે પણ આપણને એટલો જ અણિશુદ્ધ વિશ્વાસ બેસવો જોઈએ. હું કાકાજીનો ભાઈનો ગમે તે થાય, કોઈ કાકાજી માટે ગમે તેટલું બોલે તો પણ મારો વિચાર નહીં બદલાય. મને તો એ દિવ્ય જ લાગશે, મને એમની અંદરની દિવ્યતા ઓછી થશે જ નહીં. એ અણિશુદ્ધ કહેવાય. એટલે કાકાજી સ્વામી કહે છે કે અણિશુદ્ધ રહેવું તે બહુ કઠણ છે. અને ક્યારે અણિશુદ્ધ રહેવામાં પ્રોબ્લેમ આવે તો કહે છે કે માન આવે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને 3 એવા દોષ બતાવેલા છે: હઠ, માન, ઈર્ષા. અને શાસ્ત્રોની અંદર ગીતામાં બીજા 3 દોષ, દેહના દોષ બતાવેલા છે. એ બી બહુ ટેરિબલ છે, મુશ્કેલ છે.
કામ, ક્રોધ અને લોભ. ગીતાની અંદર કૃષ્ણ ભગવાને 5000 વર્ષ પહેલાં કહ્યું છે એનું ત્રિવિધમ નરકસ્ય ઇદમ દ્વારમ નાશનમ આત્મનઃ. આત્માનો નાશ કરવાવાળો આ 3 નરકનો દ્વાર છે. પછી કામ, ક્રોધ તથા લોભ તસ્માદ એતમ ત્રયમ ત્યજેત. અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ તું આ 3 છોડી દે. અર્જુને છોડ્યા કે નહીં છોડ્યા એ તો ભગવાન જાણે એનો, અર્જુન જાણે એનો. પણ પ્રોબ્લેમ ભગવાને બતાવી દીધો કે આ 3 છોડવા જેવા છે ભાઈ એનો. પણ એ કરતો બી 3 હઠ, માન ને ઈર્ષા એથી બી અઘરા છે. Today we were coming in, our car, and Angie Ben brought up a nice topic of discussion today. She says that she has been reading Vachanamrut Loya 1:4, Loya 14. And Loya 14 comes before Gadra Madhya 33 in sequence, timing wise, because, Bapu says, Sankalpa. ખબર પડી સંકલ્પ? S stands for Sarangpur, K for Karyani, L for Loya, P for Panchala. So, પહેલું ગઢડાનું ફર્સ્ટ, દેન સારંગપુર, કારિયાણી, લોયા, પંચાળા, પછી ગઢડાનું મધ્ય, અને પછી વડતાલ, અમદાવાદ ને છેલ્લાનું. સો મધ્ય 33 કમ્સ after the Loya 14. And she was saying that in Madhya 33 that we read, Nishkami Vartmannu, Swamnath Bhagavan is only focusing on the lust. એટલા કામ ઉપર જ ફોકસ કર્યું છે ભગવાને. But before that, in Loya 14, according to her, that Bhagavan has mentioned 2 things, the lust and the second one, Angie? She is loud on that, anger. So she says that even in there, lust is not as bad as anger, according to the Vachanamrut, So what happened, she says, why anger dropped out in middle 33, Maybe that was her inquiry or something like that, So we were talking, in the car, that when lust comes into the play, it is bad, But Swamnath Bhagavan in Vachanamrut also has said, કે પહેલાં અમને કામી ઉપર બહુ અભાવ આવતો, પણ પછી જોયું કે કામી છે ને એ સત્સંગમાં પડ્યો રહેશે, ટક્યો રહેશે, ભાગીને જતો રહેતો નથી. પણ એના કરતાં અમને બીજા એવા છે કે જે સત્સંગ છોડીને જતા રહે છે. એ કેવા લોકો છે? વોટ ઇઝ ધેર બેડ ક્વોલિટી? કોણ બોલ્યું? હા, અમારા હસુભાઈ વાંચ્યું લાગે છે. ત્યાં એંગરની વાત કરી છે, પણ ક્રોધી કરતાં બી માની છે એ વધારે પ્રોબ્લેમેટિક છે કે માની છે ને સત્સંગ છોડીને જતો રહે. હઠ, માન ને ઈર્ષા, આ 3 વસ્તુ સત્સંગ છોડાવી દે. કામ, ક્રોધ ને લોભ, એ 3 વસ્તુ આપણને ગરીબ રાખે, આપણને સત્સંગમાં કંઈક ટકાવી રાખે. અને આપણે બધા જ આપણો પોતાનો એસેસમેન્ટ કરીએ તો કામી નથી બાય બર્થ. ફ્રોમ જન્મ્યા ત્યારથી અત્યાર સુધી કોઈ કામી નથી. એવાના હાથ ઊંચા કરવાના કહીએ તો ભાગ્ય કોક નીકળે. હસુબા બી ડોકું હલાવે છે. તમે બી કામી હતા? ભલે ભલે. પશુવૃત્તિ હતી. હા, ખરી વાત. પશુવૃત્તિ નહીં,
બિલ ક્લિન્ટન વૃત્તિ કહેવાય. ખબર છે બિલ ક્લિન્ટન? એની વાત બી પછી કરીશું. એક નેચરલ ફોર્સ છે, કામ છે. ઇટ્સ નોટ બેડ, ઇટ ઇઝ નેચરલ, પણ એને કેટલો આપણે કંટ્રોલમાં રાખીએ એટલા આપણે એલિવેટેડ થઈએ. દેટ ઇઝ ધી ડિફરન્સ. પશુવૃત્તિ બી આવે અત્યારે ટાઈમ નથી, નહીં તો એના બધા સ્ટેજીસ બી તમને ગણાવું કામના. ચાલો એની પર વધારે ડિટેલ નહીં કરું, પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ઇઝ ધી આઈડિયલ નિષ્કામી, નિર્માની, નિર્લોભી, નિસ્વાદી, નિસ્નેહી ભગવાનના આઈડિયલ ભક્ત ગુણાતીતાનંદ સ્વામી છે. એના જેવો બીજો કોઈ હોઈ શકે નહીં. મહારાજ તો એથી પર છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પછીનું સ્ટેજ આવે ગુણાતીત સ્વરૂપો. એ પણ એવા જ આઈડિયલ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને જ રેપ્લિકા છે. ત્યાર પછી આવે મુક્તો, કનિષ્ઠ મુક્ત લો કેવા, એને કાંઈક અંદર એવો ચમકારો આવે પણ પાછો વળી જાય. એવા મુક્તો પછી આવે મહાપુરુષ, જે આખા બ્રહ્માંડોનો, અનંત કોટી બ્રહ્માંડોનો રાજા અને માલિક છે. એને એથી થોડો વધારે ચમકારો આવે. મહાપુરુષ પછી પુરુષ, એને એથી વધારે આવે. પુરુષ પછી એવા 10 તત્વો છે, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન, શંકર્ષણ, 4 નિર્ગુણ તત્વ. એને એથી બી વધારે ચમકારો આવે. અને એથી નીચેના દેવતા કોટીના છે, ઇન્દ્ર ને સૂર્ય ને ચંદ્ર ને, એ બધાને એથી વધારે ચમકારો આવે. અને એથી નીચેની કોટીમાં બધા મહાપુરુષો એટલે મોટા મોટા પ્રેસિડેન્ટો અને એ બધા, એમને એથી વધારે ચમકારો આવે. અને એથી સામાન્ય માણસ કોટીના જીવો છે, એને એથી વધારે ચમકારો આવે. માણસ કોટીની અંદર પણ જે સાધક તરીકેની એક યાત્રા લઈને નીકળ્યો છે, એ એમાંથી બચી જાય. એને મોટા પુરુષની છત્રછાયા મળે. અને એ કયા લેવલનો સાધક છે સામાન્ય બીજા ધર્મનો સાધક હોય એ બી સાધક છે પણ એને એટલો આશરો મળે. જ્યારે ગુણાતીત સંતનો જેને આશરો છે એવા સાધકને બહુ મોટો ટેકો મળી જાય, એ ફાવી જાય. નહીં તો પછી એથી આગળ પશુવૃત્તિ તરીકે જીવતો હોય એને કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન ના હોય એથી બી આગળ ગમે તે પરણેલો હોય પણ પોતાની સ્ત્રીને છોડીને બીજાના લફરામાં પડતો હોય, એને બી વધારે પ્રોબ્લેમ. અને એથી બી આગળ કે પોતાની સ્ત્રીને છોડીને પોતાની દીકરી પાછળ ગોળો થતો હોય અને બ્રહ્મા બી ગોળા થયા હતા ભાઈ, એવું નહીં માનતા કે આપણે જ છીએ. એટલે એથી બી વધારે નબળા કહેવાય અને એથી બી આગળના બધા ઘણા લેવલો છે પણ આપણે ક્યાં રહેવું છે, આપણે ક્યાં જવું છે? આપણે ગુણાતીત સ્થિતિને પામવું છે. આપણે એવી સ્થિતિવાળા થવું છે. Angie, did you get something what I was talking, or was it not clear? I was all in Gujarati, Oh, that was in English. Okay, thank you, beta. એટલે મહારાજે એવું કહ્યું કે અમને બી મોહરે કામી હતા એની પર અભાવ આવતો. મહારાજ આખો હિન્દુસ્તાન વિચરણ કર્યું છે પગપાળા, અને ત્યાં મંદિરોના મહંતોના ખેલ ફેતેલ જોયા છે, બીજા બધા પંડિતોના ખેલ ફેતેલ જોયા છે. અને ભગવાન તો અંતર્યામી હતા એટલે કોઈ છુપાવી શકે નહીં છતાં ભગવાને જ્યારે લોજમાં આવીને એક આ ચેપ્ટર ચાલુ કર્યું ત્યારે બી કહ્યું ભાઈ અમને શરૂઆતમાં કામી, ધી લસ્ટફુલ પીપલ દે વેર નોટ એક્સેપ્ટેબલ ઇન માય લિસ્ટ પણ પછી જોયું ભગવાને કે એ લસ્ટફુલ છે બિચારા ડાયા થઈને પડ્યા રહે છે, સત્સંગમાં રહ્યા છે,
અને બદલાય છે બી ખરા એનો. પણ જે પેલા માની છે, હઠવાળા છે, ઈર્ષાવાળા છે, એ મારા વાલા ભાગી જાય છે એટલું જ નહીં, પણ અમને બી મારવા માટે પાછળ પડે છે એનો. જીવા ખાચર્યુંનો ભયાત સ્વામિનારાયણ ભગવાનને મારવા માટે માણસો મોકલેલા એનો. એટલે હઠમાન ને ઈર્ષા છે એ વધારે ડેન્જરસ છે એવું ભગવાને તે વખતે વાત કરેલી છે. સો બેક ટુ અવર એન્જીસ ક્વેશ્ચન that why સ્વામિનારાયણ ભગવાન created this Vachanamrut of Loya 14 where he talks more about anger, Anger is very bad, Well, Swaminarayan Bhagavan has Vachanamruts. It refers to the time, space, causation, At particular time, he was referring to this, to purify some devotee who had this anger as the predominant factor, But it does not go in series and sequence that, we have to, assess that way. We can assess, and I can have some explanation that way also, that when Swaminarayan Bhagavan was referring to Gadha Madhya 33, probably it was referred to some of those devotees who were behind the back of Swaminarayan Bhagavan playing the dirty games of lust, And Bhagavan does not like that, But Bhagavan has said that I still don't want to hear that. Keep it with you, Don't bring it to me, જરા આપણે શું કરીએ, હા શું થયું ભાઈ, શું વાત હતી, That will create problem to us, જો આપણે એમાં પડીશું તો એ દોષ આપણને ચોટશે એ દોષ આપણને લાગશે And then there was another thing that I did observe, yesterday, Yesterday we had, Patosthav and everything, But very rarely Amit Bhai would come to me and say, I want to have a Khangi with you, When was the last Khangi before this, beta, that you asked me? બસ 10-12 વર્ષ પહેલા તે પૂછેલું ખાનગી કરવી છે એમ? અચ્છા અચ્છા, મને તો યાદ બી નથી બેટા. ભાઈ હવે એ ખાનગી કરવા પૂછે છે એટલે કંઈક હશે એનો, પછી અમે ચાલે આ નીકળ્યા ને કંઈક વાતો નીકળી એનો, અને એનો ધ્યેય સારો હતો એનો, કે અમારા સાધક ભાઈઓની અંદર કોઈ પ્રોબ્લેમ ના આવે એનો, અને પછી એમાં એણે એકદમ જોશમાં આવી જાય ને મને એક ઓર્ડર કર્યો એનો, તમે આનું આ કાઢી જ નાખો બસ. આમ તો સારો ભાવ હતો એનો, પણ એની સાધક દશાની અંદર, એના સાધક સ્ટેજની અંદર આ હેબિટ ના પડે એટલે મેં રાઈટ હવે કહ્યું કે યુ હેવ નો રાઈટ ટુ ઓર્ડર મી, કારણ કે હું તારો મિત્ર હોઉં તો કદાચ તું ઓર્ડર કરે, કે હું તારો શિષ્ય હોઉં તો ઓર્ડર કરે, પણ ભાઈ હવે હું તું મને ગુરુ કહે છે, હું તો તારો ફ્રેન્ડ છું, પણ ગુરુ તરીકે એવું વિચાર્યું છે એટલે યુ હેવ નો રાઇટ ટુ ટેલ મી, ઓર્ડર મી, એન્ડ આઈ સો એ શોક ઇન હિમ, મારી ભૂલ થઈ ગઈ કે મારાથી આવું બોલાઈ ગયું થઈ ગયું, બટ સિન્સ ધેન એનું જે ખીલેલું ફૂલ હતું ને છેલ્લા 2 દિવસથી કરમેલું દેખાય છે મને. એના ફેસ ઉપર થોડીક એવી નિરાશ થયો હોય કે કંઈક એનો દુઃખી થયો એવી આ વાત દેખાય છે. બટ આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ ટેલ ઇન ઓપન હિયર, દેટ્સ વાય આઈ એમ બ્રિંગિંગ ધીસ આઉટ, કે અમારી બેની ખાનગી જ હતી ખાલી એનો, અને ખાલી મેં એને આટલું જ કહ્યું એટલા મને કેટલું દુઃખ લાગી આવ્યું એનો. એન્ડ આઈ થિંક ઓફ બાપુ, કાકાજી 50 જણની હાજરીમાં બાપુને ભણતા. સો વી હેવ ટુ એલિવેટ ટુ દેટ લેવલ, રાઈટ? દુઃખ ના લાગવું જોઈએ. સોરી બેટા, તને એને લીધે તારું મોડું પડી ગયેલું મને લાગતું હોય કે એ વગર બીજું કંઈક કારણ હોય તો કહેજે, પણ આઈ એમ જસ્ટ ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટિંગ ટુ માય સેલ્ફ, કે મારે એવું નહીં કહેવું જોઈએ એને, મારે એને પ્રેમથી માથે હાથ મૂકીને કહેવું જોઈએ કે હા તારી વાત સારી, પણ તું આવો ઓર્ડર કરે એના બદલે કંઈક સારી રીતે બીજો કંઈક શબ્દો વાપરો તો સારું નહીં બેટા, એવું મેં કહ્યું હોત, આઈ વુડ હેવ સેડ દેટ વે, પણ મને બી લાગ્યું કે આ એક એલિવેટેડ સાધક છે ભાઈ, એને
એને એવો કંઈક એવો અંદર એક શેખ ઓપરેશન જીવમાં કરીએ એનો તો કાયમ માટેનો લાભ ઉટકે એનો નહીં તો માઇલ્ડ ઓપરેશનના ફાયદા બી છે ને ગેરફાયદા બી છે, અને એકદમ શાર્પ ઓપરેશનના બી ફાયદા છે ને ગેરફાયદા છે. બેમાં ફાયદા ને ગેરફાયદા છે. માઇલ્ડ ઓપરેશનમાં શું થાય કે પાછા પેલા મોડા વિચારો કોઈક વખત આવે એનો કે હવે ગુરુ ચલાવી લે છે એનો, આપણે આનંદ કરી લો ને ભાઈ એનો પછી કહી દઈશું એનો. એ સારું છે, જો કહી દે તો ઘણું નીકળી જાય એનો. પણ મોટી માથાકૂટ એ છે કે જ્યારે એ ઓંડલું ભરાય છે ને બહાર ઉભરાય છે ત્યારે પછી કહેવા આવે છે. એન્ડ સ્ટીલ આઈ ડોન્ટ થિંક ઇટ ઇઝ ટુ લેટ. અમારે માટે કોઈ લેટ વસ્તુ છે જ નહીં. અમારે માટે તો તમે સત્સંગમાં આવ્યા ને એ જ બહુ મોટી વાત થઈ. અમે ભજન કરીશું, પ્રાર્થના કરીશું, અને તમે એક દિવસ એવા સરસ ચોખ્ખા થવાના જ છો, અમને એવું દેખાય છે. વી નો દેટ પણ એ દિવસ ક્યારે જલ્દી આવે એની અમારી ભાવના છે. જેટલી જલ્દી આવે એટલું તમે સુખ્યા ને અમે સુખ્યા ભાઈ રાઈટ. પણ જે હોય અહીં સ્વામી પણ એ વાત કરે છે કે કામ કે સ્વાદ કે લોભ આવે જ્યારે માન ભૂલી ગયો ભાઈ પેલું માન આવે કે કામ કે સ્વાદ કે લોભ આવે ત્યારે સત્સંગને પડ્યો મૂકે, ભાગી જાય. અહીંયા આગળ તો સ્વામીએ ખાલી માનને નથી મૂક્યું, એ તો કામ સ્વાદને લોભને બી મૂક્યા છે સ્વામી. પણ મહારાજે ઉડાડી દીધા હતા, પણ સ્વામીએ પાછા લાવ્યા છે, કારણ કે એ બી જોઈતા નથી. સ્વામી વોન્ટ્સ અણિશુદ્ધ. આપણે અણિશુદ્ધ જીવવું છે. વી વોન્ટ ટુ બી વેરી ફોકસ ટુ અવર ગોલ. અને જે ખરેખર ગોલથી ફોકસ થાય ને એને આ વિચારો આવે ખરા પણ પજવે નહીં, અને પછી આવતા બી બંધ થઈ જાય. દે વિલ સ્ટોપ કમિંગ. પછી તમને એ વિચારો સાથે આવે છે કે યુ હેવ એ ગેપ. ભજનની ને બીજી મહિમાના વિચારની ગેપ છે, એ ગેપમાં પેલા વિચારો ફિલઅપ થાય છે. વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગીવ એ ગેપ. અખંડ મહિમાથી ભર્યા રહો, આનંદમાં ભર્યા રહો. દેન વી હેડ અ લોટ ઓફ ટોક બટ આઈ ડોન્ટ હેવ lot of time that we would talk today. You can talk to her. She would remember. પણ સ્વામી શું કહે છે કે માન આવે કે કામ આવે કે સ્વાદ આવે કે લોભ આવે તો સત્સંગને પડ્યો મૂકે. જે અણિશુદ્ધ રહેવાનું છે, સત્સંગને માટે સાધુ થયા છીએ, સત્સંગને માટે સાધક થયા છીએ, સત્સંગને માટે સત્સંગી થયા છીએ, એ પડી મૂકીને ભાગી જઈએ એટલે મોટી ખોટ આવી જાય. સ્વામી એ કહે છે. પછી એક્ઝામ્પલ આપ્યા. બેચર ભાણજી કરીને હતા, દેવકર્ષણ કરીને કોઈ હતા, એ બી કબીરિયા થઈ ગયા. અને હર્ષાબેને સરસ એક્સપ્લેનેશન આપ્યું. કબીરિયાનો અર્થ કે જે ભગવાને રિસ્પેક્ટ આપેલું છે, રિસ્ટ્રિક્શન આપેલું છે કે ભાઈ મંદિરમાં આવો ત્યારે તો બહેનો ને ભાઈઓ હોય, હસબન્ડ ને વાઈફ હોય, એને એકબીજાને અડવું ના જોઈએ. સ્વામિનારાયણ ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં લખ્યું છે. હવે કંઈ ત્યાં અડો તો કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી પણ એ બીજો કોક એનો અવરો ગુણ લઈને પછી આગળ બીજો લફરો ચાલુ કરે તો આપણે સત્સંગી તરીકે એટલું વર્તીએ તો સારું. ભગવાને એવી એક આજ્ઞા મૂકેલી છે શિક્ષાપત્રીમાં. પણ જો આપણે જ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે નહીં વર્તીએ તો બીજા પાસેથી અપેક્ષા નહીં રખાય. આપણે પહેલી પાડવી પડશે બહેનો. એટલે અહીંયા આગળ કહે છે કે આ બે જણા હતા, એ કબીરિયામાં પોકી ગયા સાથી કે આ અમને સ્ટાઇલ ગમી નહીં અને કબીરિયા પંથમાં કેવું જે ચાલે, કોકની ઘરવાળી હોય તો ચાલી જાય અને પોતાની ઘરવાળી હોય તો ચાલી જાય. બધા હરખા જ છે. એ પંથ એમને સાથી ગમ્યો કે કોઈ એવા સારા સાધુનો સંગ નહીં મળ્યો. પણ એ બેચર અને દેવકર્ષણજી બી સત્સંગમાં આવેલા છે ને, એટલે કોઈ વખત સાયકલમાં પાછા આવશે ખરા. કોઈ વખત આપણા સત્સંગની અંદર આવીને આગળ વધશે તો ખરા જ. પણ જ્યારે સ્વામીનો આટલો સરસ લાભ હતો, મહારાજનો લાભ હતો, તે વખતે ચૂકી ગયા અને સત્સંગ છૂટી ગયો. એ મિસ્ટેક આપણે નથી કરવી, એ સ્વામી કહેવા માગે છે. એટલે એ બે જણ કબીરિયા થઈ ગયા. લાધો શુકલ નગર જઈને શક્તિપંથી થયો. લાધો જે શુકલ કરીને એક
શુક્લ એટલે બ્રાહ્મણ જાતિનો, એને માંસ માટી ખાવાની ટેવ, અને એ અટકાવેલું, એટલે એ છોડીને નગર એટલે અમદાવાદ જેવું મોટું ગામ, મોટા ટાઉનમાં જઈને શક્તિપંથી થઈ ગયો. ત્યાં આગળ બકરા ને એનો ઘેટા ને બધાનું વધેરે ને એનું માંસ માટી ખાય ને એને ગમતું થાય એનું. અને બીજી વાત કરે છે, બેચર વિહામણમાં ભળી ગયો. વિહામણ એટલે કન્ફ્યુઝન, અને એવા કન્ફ્યુઝનની અંદર એને આવો સત્સંગ જે મળ્યો તો એ બી છૂટી ગયો. માટે બ્રાહ્મણમાં સત્સંગ કોઈને રહ્યો નથી. જો આ સ્વામીની વાત છે. સ્વામી શું કહે છે? બ્રાહ્મણમાં સત્સંગ કોઈને રહ્યો નથી. ખરેખર તો સત્સંગ બ્રાહ્મણને કરવા જેવો છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી બી બ્રાહ્મણ હતા, સ્વામિનારાયણ ભગવાન બી બ્રાહ્મણ હતા, અને બ્રાહ્મણ માટે તો ભગવાને કેટલા બધા યજ્ઞો કરાવ્યા, અને બ્રાહ્મણોને જમાડ્યા, અને બધું કેટલું બધું કરાવડાવ્યું એમના ટાઈમમાં. પણ સ્વામીએ તો સીધી લાઈન જ મારી દીધી કે બ્રાહ્મણમાં સત્સંગ કોઈને રહ્યો નથી. લો, અમારા જીતુભાઈ જોશી બચી ગયા, રાકેશભાઈ. ના, બ્રાહ્મણ એટલે જે બ્રહ્મને જાણે એ બ્રાહ્મણ. હા ભાઈ, ખાલી ટાઇટલથી નહીં એનો. પણ સ્વામી શું કહે છે કે બ્રાહ્મણમાં સત્સંગ કોઈને રહ્યો નહીં. એટલે કાકાજીએ આ વસ્તુને ઘણીવાર દોહરાવી છે કે હવે જે બધા ભ્રમરૂપ થવાના એ શોમાંથી, કયા જાતમાંથી થવાના? કોણે બોલ્યો? શંકરભાઈ બોલ્યા. શાસ્ત્રીજી મહારાજ પટેલ હતા, સ્વામીજી પટેલ. કાકાજી કહે આ બ્રાહ્મણ હોય તો અમારું નખો જ વાર્યું. ભાઈ કે ઓ સોરી, હું બોલી ગયો, માફ કરજો ભાઈ, શબ્દ નીકળી ગયો, શું થાય કે. કાકાજી એવું હસાવે એનો. પણ કહેવાનો કે બ્રાહ્મણ હેવ ધીસ રિસ્પોન્સિબિલિટી, દે હેવ ધીસ ક્રેડિટ ફોર ઓલ ધીસ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ યર્સ. પણ એ જ બગડી જાય છે, એ જ માંસ માટી ખાતા થઈ જાય, દારૂ પીતા થઈ જાય, વ્યસનો કરતા થઈ જાય, તો પછી શું રહ્યું ભાઈ? સો ફોર ધેટ હવે કહે છે કે પટેલો ચલાવશે, કહે છે સુરવીર. અને પટેલ એટલે ખાલી અમે પટેલ નહીં, હો ભાઈ, જે કોઈ સુરવીર એ બધા પટેલ એનો. પણ સુરવીરતા આ માટે રાખવાની એનો. એટલે સ્વામી કહે છે માટે કુસંગ લાગે તો સત્સંગ ટળી જાય. કુસંગનો જો જોગ થાય તો સત્સંગ ટળી જાય, સત્સંગ ભાગી જાય એનો. એટલે આપણે કુસંગથી ડરતા રહેવું, કુસંગી પાસે બેઠક ઉઠક ઓછી રાખવી. પછી સ્વામી એક ભજન છે કે કોઈ એનો કવિતા છે, એ ગાય છે કે મોલનું બળ ત્યાં લગી જ્યાં લગી નથી ખવાણો ખડજમાં. મોલ એટલે જેમ સારો પાક કયો ને, ઘઉં હોય કે જુવાર હોય, એ સારો પાક કહેવાય એનો. પણ એ પાકની અંદર જો ખડજ એટલે શું? સામાન્ય ઘાસ, જે આજુબાજુ ઉગતું હોય ને ઘાસ, ખેતરની ખડ, એને ખડજ કહેવાય. પણ એ સારો મોલ છે એનો, ઘઉંનો પાક છે. પણ જો એ કપાઈને ભૂલથી જો પેલા ઘાસમાં આવી ગયો ને તો એની કિંમત ગતી રહી, એ જનાવર ચાવીને ખાઈ જશે એનો. પણ એની કિંમત ક્યારે? જ્યારે ખડજમાં ના હોય ત્યારે, સામાન્ય ઘાસમાં ના હોય ત્યારે એની કિંમત. એમ આપણે પણ જો કુસંગમાં ભરાઈ ગયા ને તો આપણી બી કિંમત ગઈ, ડાઉન. વી આર લોસ્ટ. એટલે કહે છે કે મોલનું બળ ત્યાં લગી જ્યાં લગી નથી ખવાણો ખડજમાં. તેમ હરિજન સારો ત્યાં લગી નથી આવ્યો વિમુખની વડજમાં. વડજ એટલે રોંગ ઇફેક્ટ, રોંગ કંપની, એને વડજ કહેવાય. જ્યારે કુસંગીની વિમુખની રોંગ ઇફેક્ટમાં આવે ત્યારે કુસંગી બી માનવું કે ફસાઈ ગયો, ગયો.
પછી એક એક્ઝામ્પલ આપે છે કે કાપે છે સરપનો કંડિયો. સરપનો કંડિયો પેલા મદારીઓ રાખતા. હવે મદારીના ઘરમાં બી ઉંદરડા તો હોય ને. એ મદારી રાત્રે સૂઈ ગયો ત્યારે પેલા ઉંદરડા એની જે પેલી એ હોય ને ટોપલી છાજલી એને કાપે અને કાપતો કાપતો મજા કરે કે આમાં બહુ સરસ માલ ભરેલો છે. મૂસો મલકાય છે, માગ થતાં મૂસો મલકાય છે. ધી માઉસ ઇઝ ગેટિંગ હેપી by cutting the wooden cage of snake that those snake charmers keep, and at night when that thing happens, the mouse is very happy. પણ જાણતો નથી આખું આંધળો જે હમણો ખીજીને નાગ ખાય છે. But that mouse blind, આંધળો means blind, Now he is not blind, but blind in the sense that he does not have this divine sense, એણે ભજન કરીને કાપવાનું નહીં ચાલુ કર્યું એટલે. સો કહે છે કે પણ જાણતો નથી આખું આંધળો. That when he finish cutting the hole, the snake is going to come out and attack on the mouse and kill and eat the mouse, એમ આપણે બી એવા કરંડિયા કાપીએ છીએ. વી આર કટિંગ ઓલ્સો ધીઝ ડેન્જરસ કવર્સ દેટ વી હેવ ટોલ્ડ યુ દેટ ડોન્ટ ટચ દેટ ભાઈ, એને ટચ નહીં કરતા. આપણે જાણીને એને કાપીએ છીએ. એટલે પછી દુઃખી દુઃખી દુઃખી. તેમ વિષયરૂપ કરંડિયો કાપે છે અને ચોરને માર્ગે ચાલે છે. આવા વિષયરૂપી કરંડિયા છે કે એને કાપીએ છીએ અને આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. અથવા તો ચોરને માર્ગે ચાલીએ છીએ. શિક્ષાપત્રીમાં ભગવાને કહ્યું ચોરને માર્ગે નહીં ચાલવું, પણ એ જ માર્ગે ચાલીએ છીએ ને દુઃખી થઈએ છીએ. અને પછી જ્યારે પ્રોબ્લેમ આવે તો કહે ભજન કરો અમારા માટે. પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે અને છતાં એ કરીએ છીએ. ભાઈ પ્રોબ્લેમ છે તો એનું સોલ્યુશન બી છે અને સોલ્યુશન તમે ભજન ગણ્યું છે એ જ તમારી મોટી વાત. તમે બીજી જગ્યાએ ગયા હો તો તમને કોઈ ભજન ના કરાવો તો. જેટલા વિષયના ઘાટ થાય છે. હવે જો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત સ્વામી કહે છે. આપણને જેટલા અંતરમાં વિષયના ઘાટ થાય એટલા એના અંકુર ફૂટે. જેમ જેમ તમે અનાજ નાખો ને અંકુર ફૂટે ને પછી એ સ્ટ્રોંગ બને. વડના ઝાડનો અંકુર ફૂટે અને 10-15 વર્ષ પછી વડનું ઝાડ મોટું થાય પછી એને તોડવું કાપવું અઘરું પડી જાય. અમારા ઘરની સામે પેલું મેપલ ટ્રી છે ને, અમે વર્ષો પહેલાં જ્યારે મૂવ થયા ત્યારે એ ટ્રી નાનું હતું બાપુ, નહીં? હેલો બાપજી. આપણે ત્યાં વોકીગન સામે પેલું મેપલ ટ્રી આવેલું બાપુ શરૂઆતમાં, તારે એકદમ નાનો છોડ હતો ખબર છે, અને અત્યારે એટલો કેટલો મોટો થઈ ગયો છે ઝાડ. હાઉ બિગ ઇઝ દેટ ટ્રી that we are worried, કે if that tree falls on our roof, it will damage the roof. એટલે અમે કાપીને એને જાળવીને રાખીએ છીએ. હવે એવા ઝાડને પછી કંટ્રોલમાં રાખવું કેટલું બધું અઘરું પડે. સો સેમ વે સ્વામી અહીં આગળ કહે છે કે જેટલા વિષયના ઘાટ થાય છે અને જેટલા મનમાં એના અંકુર ફૂટે છે અને જેટલા કુસંગીની પાસે બેસે છે તે સર્વે પડી જાય છે. એ બધા જ દુઃખી થવાના, પડી જવાના. એનો ઉપાય શું? તો આપણને જ્યારે એવા કંઈક મોડા વિચારો આવે ત્યારે ભજન પ્રાર્થના કરીને એને કાઢવા છે. ભજન પ્રાર્થના કરીને ના નીકળે તો આપણા ભગવદીની સાથે પ્રાર્થના કરાવી છે. તું ભાઈ તું મારા માટે પ્રાર્થના કર. કે એવું નથી કે ભાઈ મને આવા નડે છે, કદાચ શરમ આવતી હોય એનો, પણ એટલું તો કહેવાય ને કે તું ભાઈ આવ ચાલ આપણે બે ધૂન કરીએ, પ્રાર્થના તો કરીએ, મારા નીકળે એનો. તો પેલો ભગવદી તમને ટોકતો રહેશે, કેટલા નીકળ્યા ના નીકળ્યા, લાવો ભજન વધારે કરીએ ભાઈ એમ કરીને ભજન કરાવશે તમને. એથી બી ના વર્તે તમને કે ભગવદી ઉપર બી તમને ગુસ્સો આવે, ભગવદી ઉપર બી તમને અવિશ્વાસ આવે કે આ તો કંઈ થતું નથી, કંઈ કામકાજ માસા, તો પછી અમારી ચોટલી પકડજો ભાઈ. અમે તમારા માટે ભજન કરીશું. અને કદાચ અમારા માટે બી તમને એવું લાગે કે આ બી કામ નથી કરતું તો કોઈ એવા બીજા સત્પુરુષને ખોળજો. અમે એવું નથી કહેતા કે અમે જે
દંડો લઈને ફરીએ છીએ એનો કોઈને બી બીજા તમને જેની પર વિશ્વાસ આવે એનો ખોરજો, પણ કાઢજો ભાઈ એનો તો તમારું અંતર શાંત રહેશે એનો, નહીં તો પજવ્યા કરશે એનો. દેટ ઇઝ ધી બોટમ લાઇન એનો. વી હેવ ટુ બી સાયન્ટિસ્ટ, વી હેવ ટુ કીપ looking and looking, we have to keep looking until we find the solution, એટલે કહે છે કે જેટલા કુસંગીની પાસે બેસે તે સર્વે પડી જાય છે, તે સત્સંગમાં કહો એટલા ગણી દેખાડીએ. કુસંગની બહારની વાત નથી કહેતા સ્વામી, સત્સંગની અંદર કહો કે એટલા ગણી બતાવીએ કે આવા જે વિષયના ઘાટવાળા, મનમાં અંકુર ફૂટેલાવાળા, કુસંગીની સોબતવાળા કેટલા પડી ગયા છે, કેટલા ગણી બતાવીએ સ્વામી કહે છે. માટે આપણા પણ જેને સન્નિપાત થાય, સન્નિપાત એટલે કન્ફ્યુઝન, સન્નિપાત એટલે ઉકળાટ, સત્સંગની કોઈ વાત કરતા ના ગમે કે તમે આવું કેમ બોલો છો, તમે આમ કેમ વર્તો છો, તમે આમ કરો છો, આ બધા સન્નિપાત કહેવાય. અહીં આવ્યા છે કોના માટે? આપણું કરવા માટે આવ્યા છે. અને આપણે લેક્ચરને ડાપણ જે અમારા જેવા કરતા હોય એને જ આપે પાછા એનું કે તમારે આમ નહીં વર્તવાનું, તમારે આમ કરવાનું, તમારે આમ કહેવાનું. અરે ભાઈ, તમે પહેલાં તમારું તો પાકું કરો. તમે રિસીવરશીપમાં નીચે બેઠા છો એનો તો તમારે એટલીસ્ટ પોતા તરફ તો ભાવના રાખવી જોઈએ કે ભાઈ આમાંથી મારે. આપણે ઘણી વખત વાત કરીએ, દુકાને જઈએ છીએ, કેળા બગડેલા હોય લઈએ છીએ. વી ગો ટુ ધી શોપિંગ પ્લેસ, વી have rotten banana, we don't buy. We have picked up rice banana. Even we don't complain at the counter કે you have some 5 rotten banana. What kind of story you have? એવું કંઈ કહે છે. પણ અહીંયા કે સત્સંગમાં જ આવીને આપણને કહેવાની મજા આવે છે. આપણે ખરેખર આ ગ્રાહક થવું છે ભાઈ. ખરેખર આ ગ્રાહક થવા માટે આપણા તરફ જ દ્રષ્ટિ કરવી છે. ચાલો એથી તમને એક બીજી ટેકનિક બતાવું કે કદાચ બાપુની તમને વધારે ભાષા કઠણ પડતી હોય અને તમને લાગતું હોય કે આ બાપુ થોડુંક સોફ્ટ કરે તો સારું તો કે તમારે મારી સામે જોવું તમે સાંભળો છો હું બી સાંભળું છું કે નહીં ભાઈ? અને બાપુ જે તમને કહે છે હું મારા ઉપર બી લઉં છું. બાપુ ખરેખર એ તો કહે છે એમના પોતાના ઉપર લઈને વાત કરે છે. બાપુ ઇઝ ઓલવેઝ ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટિંગ વિધિન હિમ એન્ડ ટોકિંગ પણ તમારે મારી સામું જોવું ભાઈ. જ્યારે મને કંઈક એવું કહેવાનું મન થાય જ્યારે હું હાથ ઊંચો કરું ત્યારે તમારે હાથ ઊંચો કરવો ઇઝી. પેલું છે ને ગુજરાતી લર્ન ઇઝી ઇન 7 days કેવી બધી આવતી ને આપણે ત્યાં જોગ્રાફી લર્ન ઇઝી એવી તમને એક ઇઝી ટેકનિક આપી દીધી. પણ તમે મારા બેટા અંદરથી જાણો છો કે આ અમે બાપુ એવા જ છીએ એકબીજાનું કંઈ કરવાના છીએ નહીં, વાટવાના છીએ નહીં એટલે અમારું રહી જવાનું કોણ દાસભાઈ હશે? દાસભાઈ જોરથી હશે? હા, ખરી વાત. કંઈ વાંધો નહીં ભાઈ, જે હોય અમે તો અમારે તમને સુખિયા કરવા માટેના બધા ચાવીઓ આપીએ જ છીએ ભાઈ. તમને ઠીક લાગે તો લેજો, ના ઠીક લાગે તો ભગવાન તમારું ભલું કરો. અને 1:30 વાગી ગયો ભાઈ, મારો ટાઈમ થઈ ગયો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. આજ કે આનંદ કી જય.